दर्शक बंधु 14 एप्रिल मंगलवार दिन पड़िबा पई जाउछि महाविषुव पणा संक्रांति। दर्शक बंधु आपण माने एही विशेष दिनटी को जमारू हेले हल्कारे नियंतु नाही। आपण माने एही दिन दीप को जालिबा समय रे दीप तले रखि दियंतो एही गोटिए जिनिस। दर्शक बंधु जेउ मानक जीवन रे अनेक प्रकारर समस्या देखा देउछि से धन जनित हेउ किंबा ऋण करज जनित आपण माननको नूतन चाकरीटीए मिली पारु नाही। तेबे समस्त क्षेत्रर मुक्ति पाइबा पई आपण माने पवित्र पणा संक्रांति दिन दीप जालिबा समय रे दीप तले रखि दियंतो एही गोटिए जिनिस। जदि आपण माने भी आपणक जीवनर समस्त समस्या को दूर करिबा पई चाहुचंती तेबे एही पणा संक्रांति को जमारू हेले हाथ छड़ा करंतु नाही। काहेकि ना यही दिनटी अनेक प्रकारर विशेष शक्ति रे भरी होई रही थाए जहाँकि आपण मानक निमंते सुवर्ण सुजोग अटे। सेथिपाई जेउ माने भी एही भिडियोटी को देखुचंती जमारू हेले एही दिनटी को हल्कारे नियंतु नाही किंबा हाथ छड़ा मध्य करंतु नाही। दर्शक बंधु मु आपण मानको कहि रखुची जेमिति कि पणा संक्रांति मंगलवार दिन पड़िबा पई जाउची जहाँकि हनुमानकर प्रिय बार रे पणा संक्रांति पड़ुअछि। ता सहित हनुमान जयंती मध्य पड़िबा पई जाउछि एवं एही दिन अनेक प्रकारर शुभ संजोगर संगठन हेबाकु जाउछि जहाँकि अपूर्व एवं दिव्य शक्ति रे परिपूर्ण होइअछि। सेथिपाई जदि आपण माने पवित्र पणा संक्रांतिर यही विशेष समय रे गुप्त उपायटी को करि देउचंती तेबे आपणक भाग्य रे उन्नति आसीब। ता सहित जदि आपण मानक जीवन रे कौनसी शत्रु थिले जेउ माने कि आपणकर क्षति करिबा पई प्रचेष्टा करुथिले तेबे सेमाने तिल तिल होई कांदिबा पई लागिबे एवं आपणक आगरे क्षमार भिक्षा प्रार्थना करिबे। जदि आमे माने सरल भाषा रे कहिबा तेबे एही दिन समस्तंक निमंते सुवर्ण सुजोग अटे जे तांक भाग्यर उन्नति को करिबा पई। सेथिपाई मु आपण माननको बारंबार कहूची एही विशेष दिनटी को जमारू हेले हाथ छड़ा करंतु नाही। दर्शक बंधु जदि आपण माने पूर्व वर्ष कौनसी दुख कष्ट रे निज जीवनटी को अतिबाहित करथिले तेबे आजि ठारो से सबु को भूली जांतो एवं 2026 रा ओडिया नववर्ष ठारो आपण माने नूतन प्रारंभ करंतो जहा द्वारा आपणक उपरे माँ लक्ष्मी एवं नारायणक आशीर्वाद सदा सर्वदा रहिब। ता सहित आपणक जीवन रे जहा भी किछि संकट आसीब ताहाको श्री हनुमान दूर करिदेबे। जदि आपण माने पूर्व कथा को धरि नेई आपणक आसुथिबा समय को बर्बाद करिदेबे तेबे आपणक जीवन रे केबे हेले भी उन्नति होई परिबो नाही। जहा चली जाइछि ताहा पाउंस समान। सेथिपाई आपण माने मन दुख करंतु नाही। एवं महाविषुव पणा संक्रांतिर प्रारंभर जदि आपण माने किछिटा विशेष उपाय को करि देउछंती तेबे आपणक जीवन त परिवर्तन होई जिव। ता सहित आपणकर शत्रु माने मध्य आपणक आगरे छिड़ा होई परिबे नाही एवं सेमानंकर विनाश सुनिश्चित अटे। जदि आपण माने न्याय रे अछंती सत्य रे अछंती तेबे आपण माने ए उपायटी करिबा द्वारा सेही शत्रु आपण माननको जेते भी कष्ट देइथिले मध्य आगामी दिन मानकरे ताठारो 1000 गुणा अधिक कष्ट पाइब एवं आपणक आगरे भिक्षा प्रार्थना करिब। दर्शक बंधु समस्त उपाय गुड़ी को मु आपण माननको भिडियोर आगरे बताइबा पई जाउची जहाको करिनेबा द्वारा आपणकर शत्रु माने दुर्बल होई जिवे एवं आपणकर कौनसी भी क्षति करि परिबे नाही। किंतु ता पूर्वर मु आपण मानक आगरे गोटिए कथा कहि रखुची जदि आपण माने निज शत्रुर विनाश पई एवं आपणक भाग्य रे उन्नति पई एही भिडियोटी देखिबा पई आसीचंती तेबे आपण माने भिडियोटी को जमारू हेले स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतो। जदि आपण माने भिडियोटी को स्किप करी देबे तेबे सविशेष तथ्य पाई परिबे नाही जहा द्वारा आपण माने जेउ भी उपायटी को करिवे सेथिरु आपणको शुभाशुभ फल मिली न पारे।
ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ଯାହାକୁ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁଙ୍କର ତିଳ ତିଳ ହୋଇ କାନ୍ଦିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ସେହି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣି ରଖିବା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଯାହା ବି ବିତି ଯାଇଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭୋଗ କରିବେ, ତେବେ ଏଥିରେ କାହାର ଲାଭ ହେବ? ବରଂ ଓଲଟି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ବି ବିତି ଯାଇଛି ତାହାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିବେ ସେହି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ପରିହାସ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମଜାକ ଉଡ଼େଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏପରି କିଛି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ଶତ୍ରୁଟି 7 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଯାହାକି 14 ଏପ୍ରିଲ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟି କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁର ଓଲଟି ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତା ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁଖ ଲିଭିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଉପରେ ଅଧର୍ମର ଯେତେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଧର୍ମର ହିଁ ଜୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜମାରୁ ବି ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେହି ହିସାବରେ ମୁଁତୋଡ଼ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ 1000 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ଚମତ୍କାରୀ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ବତାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁର ବିନାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯେଉଁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଜଣାଇବି ତାହାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଦେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ 100% ଏହାର ଶୁଭଫଳ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଯାହାକି ଚଳିତ ବର୍ଷର ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ସେହିଦିନ ପଡ଼ୁଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି ଉପାୟଟିକୁ ଥରେ ମାତ୍ର କରିଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଶୁଭଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଋଣ କରଜ ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଧନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଚାକିରି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜିର ଏହି ତଥ୍ୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର କରିଦେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଦିନଟି ରହିଛି, ଯାହାକି ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ହନୁମାନଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଦିନ ସେହି ବିଶେଷ ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମାନସିକ ପୀଡ଼ାରେ ନିଜ ଅତୀତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ।
ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ କହି ରଖୁଛି ଏହି ଉପାୟଟିର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯେ 100ରୁ 1000 ଗୁଣା ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁଟି ନିଜ ଜୀବନରେ ତଳିତଳାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଧର୍ମ ପଥରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିନେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ବିଜୟ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ପର୍ବାଣୀରେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଦୀପର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବିଶେଷ ଦୀପଟିକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ବିଧିବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଶତ୍ରୁ ପୀଡ଼ାରେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାଟେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ବରଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ସରଳ ଉପାୟଟିକୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଶତ୍ରୁ ନାଶ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଉପାୟକୁ ପରୀକ୍ଷା ନ କରିବେ ତେବେ ସେହି ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା ରହିଅଛି ମନସ୍କାମନାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଶତ୍ରୁ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେତିକି ମିତ୍ର ନଥିବେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଶତ୍ରୁ ରହିଥିବେ, ଯାହାକି ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଶତ୍ରୁକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହେଉଛି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଆଗରେ ସେହି ବିଷୟରେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବତାଇବି, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କ'ଣ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥିର ବାସ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ହେଲେ ବି ଧନର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଶେଷ ଉପାୟଟିକୁ ବତାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖୁଛି। ସେହି କଥାଟି ହେଲା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଧର୍ମପଥରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଅଧର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅପରପକ୍ଷରେ ଆପଣମାନେ ଅଧର୍ମରେ ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ ଯିଏକି ଧର୍ମରେ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ 100% କ୍ଷତି ହେବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗାତ ଖୋଳିଥାନ୍ତି ସେହି ଗାତରେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଦେବାଦେବୀମାନେ ଧର୍ମର ପଥରେ ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିକି ଦେଖିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତଳିତଳାନ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କ୍ଷତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏମିତି କେଉଁ ସମୟ ରହିଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ।
ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏହି ଦିନ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଦିନ ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ିବା ସହିତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପଡ଼ୁଅଛି, ଯାହାକି ସ୍ୱୟଂ ହନୁମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ବିଚରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ 100% ଶୁଭଫଳ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଦିନଟିରେ ବିଶେଷ ଉପାୟଟିକୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଶତ୍ରୁ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କ୍ଷମାର ଭିକ୍ଷା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସାହସ ଗୋଟାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟଟିକୁ ନ ଜାଣିପାରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କେବେ ହେଲେ ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଦେବେ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିନେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଦା ନିମନ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇ ରଖୁଛି ଯେ ଏହି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ କିପରି ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେପରି ପରାଜୟ ହେଉ ସେପରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆଶା ଏବଂ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନେ ସଠିକ୍ ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ସେମାନେ ସେହି ସୁଯୋଗ ପାଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରେ ରହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହେବା ସହିତ ସେହି ଶତ୍ରୁର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କର ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ହନୁମାନଙ୍କର ଉପବାସ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଫଳମୂଳ କିମ୍ବା ଫଳରସକୁ ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏହି ଦିନ ପିଆଜ ରସୁଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ଜନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିପାରିବ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଏହି ଦିନ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରିବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଆସନକୁ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଏକାନ୍ତ କକ୍ଷକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଯେଉଁ କକ୍ଷଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଚୟନ କରିବେ, ଯେପରି ସେଠାରେ କୌଣସି ବି ଅଶାନ୍ତି ଲାଗିନଥିବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାନ୍ତରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହି ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ସାଥିରେ ନେଇଥିବେ ଏବଂ ସେହି ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସଫା କାଗଜ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପେନ୍। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ସେହି କକ୍ଷଟିକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସେହି ଆସନକୁ ପକାଇ ସାରି ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ବସିଯିବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଯେଉଁ କାଗଜଟିକୁ ନେଇଥିବେ ସେହି କାଗଜରେ ଯେପରି 2ଟି ଶତ୍ରୁଙ୍କର ନାମ ଲେଖି ହେଉଥିବ, ସେତିକି ସାଇଜର କାଗଜକୁ ନେବେ
ଏହା ପରେ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ସେହି ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ କାଗଜଟି ନେଇଥିବେ ସେହି କାଗଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁର ନାମକୁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁର ନାମ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ସେହି କାଗଜରେ କେବଳ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି ଖାଲି ଶତ୍ରୁ ଲେଖିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି ଶତ୍ରୁ ରହିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ଏବଂ ଏହାପରେ ସେହି କାଗଜଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି କରି ଛୋଟ କରିଦେବେ। ଏହାପରେ ସେହି ଦୀପର ତଳେ ରଖିଦେବେ ଏବଂ ସେହି ଦୀପଟିକୁ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି କାଗଜଟିକୁ ଦୀପ ତଳେ ରଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଦୀପ ତଳେ ସେହି କାଗଜଟିକୁ ରଖିଥିବେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ହନୁମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରିବେ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ପାଠ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜଣାଇବେ ଯେ ହେ ହନୁମାନଜୀ, ମୋର ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ଶତ୍ରୁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ଆପଣ ସଫଳ କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେପରିକି ସେମାନେ ମୋର କ୍ଷତି କରିପାରିବେ। ଏତିକି କହିକରି ଆପଣମାନେ ସେହି ଦୀପ ତଳୁ କାଗଜଟିକୁ ବାହାର କରିଦେବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ସେହି କାଗଜଟିକୁ ଜଳୁଥିବା ଦୀପରେ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ତାହାକୁ ଜଳାଇ ସାରିବା ପରେ ସେହି କକ୍ଷରୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଆପଣମାନେ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ନେଇ ଆସିବେ। ଯେଉଁ ଦୀପଟି ଜଳି ସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ପାଉଁଶ ରହିଯାଇଥିବ ଏବଂ ସେହି ଦୀପକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଥିବା କୌଣସି ଦେବବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ଗାତ ଖୋଳି ସେହି ଦୀପଟିକୁ ପୋତି ଦେବେ। କେବଳ ଏତିକି କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତାର କୌଣସି ବି ଚେଷ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ସେହି ବିଶେଷ ଉପାୟ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ତଳିତଳାନ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ହନୁମାନ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।